request Mr. D.R. Balan, Vice President, Tamil Nadu Basketball Association, Ms. Ashrita Devi Talluri, Vice President, Tamil Nadu Basketball Association, onto the stage. I also welcome Mr. Kamal Hassan, Treasurer, Tamil Nadu Basketball Association, onto the stage. We move on to March Pass session now. Followed by the band team comes the Indian Railway. Followed by Indian Railways, Kerala demand team is comes the Telangana demand team. Followed by Karnataka demand team. Next comes the Delhi demand team. Followed by Delhi, Uttar Pradesh demand team. The next is Odisha. Following Odisha, West Bengal demand team. Here comes the Rajasthan demand team. Following that, Maharashtra demand team. Followed by that, Madhya Pradesh demand team. Next is the Punjab demand team. Following Punjab, here comes the Haryana demand team. Following Haryana, the Assam demand team. Next comes the host Tamil Nadu. Give them a good round of applause.
comes the Punjab team. Followed by Punjab, the Indian Railways team. The next one is the Services men team. Here comes the Kerala men team. We welcome Mr. Aishwari Ganesan, President, Tamil Nadu Olympic Association, and the Chairman, Wales Group of Institutions. Welcome, you, sir. Here comes the Karnataka men team, followed by the Uttarakhand men team. Followed by the Telangana men team. The Uttar Pradesh men team. Next comes the captaincy team. Respected Honorable Finance Minister and the other dignitaries on dais, because it's really a long to cut the time short. I think we are very happy that the Basketball Association of Tamil Nadu is hosting this event here in Chennai, and it's a very proud moment for us to host this game here. Basketball has grown a long way from where it was now, and there is more professionalism emerging now. So before coming here, I was discussing with the secretary in the room over there. So I was telling him why cricket is most popular, and then how do we overtake that to take the other games forward. So we said that there has to be more professionalism in the game. I think I see more professionalism emerging now, and I hope very soon we will emerge really well, and we will be one of the really global competitors to compete with. So I'm wishing you all the very best. Enjoy the hospitality of Tamil Nadu. All of you play well. Wishing you all the very best. Thank you. Honorable Minister of Finance and Human Resources Management, Shri Vijay Sethupathi, actor and producer of Tamil film industry, Dr. Ishari K. Ganesh, President, Tamil Nadu Olympic Association, Selvi Apurva, Principal Secretary to Government, Youth, Welfare and Sports Department, Dr. Gautam Dairar, Basketball Federation of India, Sardar Teja Singh Ji, Senior Vice President, Basketball Federation of India, my other colleagues of the Executive Committee of Basketball Federation of India, and Adav Arjun, the President of Tamil Nadu Basketball Association, who has given us the opportunity to speak on this dais and who organized this event in a very big way, very colorful way. So I congratulate entire team of the Tamil Nadu Basketball Association for giving this a wonderful, colorful 71st Senior National Basketball Association Championship to BFI. A very good evening to one and all here. Respected Chief Guest, Dr. Palnivel Tyagarajan, Minister for Finance and Human Resource Management. My dear friend, Sri Vijay Sethupathi, my brother, Sri Adav Arjuna, who is the captain of the ship,
who has made this event come true and wonderful, colorful event, 71st Senior National Basketball Championship. And very soon he is also planning an international championship, particularly in Tamil Nadu, in Chennai, and he himself a player of basketball. So, and he is not only player, and he is the General Secretary for the Tamil Nadu Olympic Association, and all the dignitaries from the Basketball Federation have been here. All enjoy this all the days, and Tamil Nadu is mainly named for the host, so we will definitely, when Adhavarjana is there, he will take care of everything. So all the best for all the players. Thank you very much. Thank you. தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வதற்கு கூலி தரும். Good evening everyone. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Our chief guest, my dear Anna, the fine statesman, Honorable Minister of Finance and the Human Resource Management, and Mr. Sri Vijay Sethupathi, the leading actor in Tamil Nadu. Dr. I.C. Ganeshan, President Tamil Nadu Olympic Association, and the Chairman Wales Groups of Institutions, Selvi. Apurva IAS, Principal Secretary Government, Youth Welfare and Sports Development. Sri Chandramukhi Sharma ji is the admin and visionary of Future BFI. Rangothman Dr. V. Rangothman, Treasurer and BFI. Teja Singh sir, senior most, is a player come Punjab President, is architect of Indian basketball, and all the seniors BFI officials and TNBA office bearers. Ellorukkum vanakkam. Good evening everyone. Dear members in dais, it is my pleasure of honor to welcome you all at the opening ceremony of the 71st Senior National Basketball Championship conducted by BFI and TNBA, with the aim to become number one in Asia and to win medals in Olympic Games. We are creating a platform for the players by providing the world-class infrastructure and the championship even in Excel. This is 71st Senior National Basketball Champion is a step forward to have your own international league, which will be supported by the corporate world. We hope to have our basketball league. We already started in including the corporates. Look like Kabaddi League, look like IPL, then football league. It's our BFI president will meet to all the players and all the press meet people in the 8th April to discussion and the new announcement of the new leagues. So this is my best wishes all the team. Then I have delivered my speech in Tamil of my Tamil audience in by Tamil Nadu. Ellorukkum vanakkam. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், அவரை அரசியல்வாதி என்று சொல்வதை விட இஸ் a statesman. மனதில் பட்டதை தைரியமாக ஒரு பிரின்சிபலை ஒரு சித்தாந்தத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்டெலெக்சுவலான ஒரு அமைச்சரை ஒரு முதல் முறையில் அவர் சந்திக்கும் போது நான் பார்த்துருக்கேன். அவருடைய நான் நிறைய டிராவல் செஞ்சிருக்கும் போது அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவருடைய விஷனரியில் தமிழ்நாடு இன்னைக்கு ஒரு பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு துறையை நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் நீண்ட காலம் கழித்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடு பெற்று இருக்கிறது. Then I have to thank to Vijay Sethupathi. எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் தமிழ்நாடு டீம் கூட அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் டைமை. தமிழ்நாடு பாஸ்கெட்பால் அசோசியேஷனுக்காக கிட்டத்தட்ட அவருடைய வாய்ஸ் கடந்த 2-3 நாளாக
எல்லா மீடியாவிலும் வந்துகிட்டு இருக்கு. தென் I have to thanks PFI Chandramukhi Sarma ji. So எப்படி இந்த நேஷனல்ஸ் தமிழ்நாடு பாஸ்கெட்பால் அசோசியேஷன் this is the 6th nationals. We are conducting 6th nationals. இது ஒரு 6வது நேஷனல்ஸை PFI மூலமா கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனிமேட் வந்து இன்டர்நேஷனல்ஸ் டோர்னமெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ரோச்சஸ் கொடுத்துருக்கோம். தென் I have to tell what is the sports industry. தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனில் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆன பிறகு கிட்டத்தட்ட 30 அசோசியேஷனை வந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆன போது ஒரு இதே ஸ்டேடியத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ஒரு நிர்வாகியாக தமிழ்நாடு பாஸ்கெட்பால் அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக வரும்பொழுது இங்கே இருக்கிற நிர்வாகம் இங்கே இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்து கடந்த ஒரு வருடங்களாக இந்த போஸ்டிங் வந்த பிறகு எங்கே வந்து தமிழ்நாடு கிட்டத்தட்ட 100 வருடங்களாக ஒலிம்பிக்கில் ஒரு மெடல் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து எடுக்க முடியல. நம்ம கிட்ட எல்லா டேலண்ட்ஸும் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1,20,00,000 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்க. கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 4 ஜோன்லையும் நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா மாணவர்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஒரு புதிய எப்படி எஜுகேஷன் பாலிசியை வந்து ஒரு நியூ பாலிசியை வந்து உருவாக்குறோமோ அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு ஒரு புதிய பாலிசி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மாண்புமிகு முதலமைச்சரை நாங்கள் சந்தித்த போது வேண்டுகோள் விடுத்தோம். முதல் முறையாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த விளையாட்டுத்துறை வந்து ஒரு புதிய பாலிசி இல்லாமல் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு 3 கோரிக்கை வச்சோம். அதில் வந்து ஒரே ஒரு முதல் கோரிக்கை, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தமிழக அரசிலிருந்து எந்த வேலை வாய்ப்பும் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. ஒரு தமிழ்நாடு போல ஒரு ஜிடிபியில் ஒரு ஹையஸ்ட் செகண்ட் பொசிஷன் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்து இங்கே வேலைக்கு வரும் பொழுது இங்கே இருக்க விளையாட்டு வீரர்கள் எப்பயுமே ஒரு அதர் மாநிலத்தை நோக்கி இந்த அதர் ஸ்டேட்டை நோக்கி வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ்ன்னு அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இங்கே இருக்கிற பெஸ்ட் பிளேஸ் போகக்கூடிய நிர்பந்தம் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 துறையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் போடணுங்கிற ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தோம். உடனடியாக அதை பரிசீலிக்கிறேன்னு சொன்னார். இன்னொரு முக்கியமான கோரிக்கை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேலை வாய்ப்பில் சொல்லணுமா கூட 2002 ஜெயவேலுங்கிறவர் ஒரு இந்தியன் வாலிபால் பிளேயர் இதே ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட். அவர் வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் இறந்தார். அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்டாக கபடி வீரர் பானுமதி இதே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் லேட்டஸ்டாக வந்து சூசைடில் வந்து இறந்தாங்க. ஸோ மிகப்பெரிய கடினமான வழியோட இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமா ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு விஷயத்தை ஒரு நியூ பாலிசியை உருவாக்கணுங்கிறத மாண்புமிகு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் முன்னாடி இந்த கோரிக்கையை நாங்கள் வைக்கிறோம். இந்த கோரிக்கை தான் ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு மிகப்பெரிய வழி. கிராமப்புறத்திலிருந்து மீனவ குடும்பத்திலிருந்து கடினமான விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு வீராங்கனைகளாகட்டும் விளையாட்டு வீரர்களாகட்டும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு 15 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு இந்தியா விளையாண்ட ஒரு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புங்கிறது தமிழ்நாட்டில் புதிதாக உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய முதல் கொள்கை முடிவாக இருக்க வேண்டும்ங்கிற ரிக்வஸ்ட்டை நாங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் முன்னாடி நாங்கள் வைக்கிறோம். 2வது முக்கியமான கோரிக்கை, இந்த விளையாட்டுத்துறை எப்படி ஒரு விவசாய துறையாகவோ ஒரு விவசாயத்துறைக்கும் கல்வித்துறைக்கும் தமிழக அரசு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி விளையாட்டுத்துறையில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமியை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கணும். பிரேசில் போன்ற வளரக்கூடிய நாடுகளில் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமியை விரிவு பண்ணி இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் நடக்கிற அளவுக்கு அந்த கட்டமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அந்த கட்டமைப்பு தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கும் பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டேடியம் 1994 கட்டி முடிச்சிச்சு. நியூ சிட்டி வேணும்னு சொன்ன உடனே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து திருப்பூரூரில் 500 ஏக்கரை வந்து இப்போ இடத்த அலாட் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஒரு நியூ சிட்டியை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம்னா ஒரு சிலிக்கன் வேலியாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அந்த சிலிக்கன் வேலி எதிர்காலத்தில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அடித்தளமாக இருக்கணும். எங்களுடைய ஒரே கோரிக்கை, எப்பயுமே விளையாட்டுத்துறைக்கு ஒரிசா போன்ற வளர்ந்த மாநிலங்கள் கிட்டத்தட்ட 450 கோடி ரூபாய் வந்து அதுக்கான அலாட்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க. ஒரிசா வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் விளையாட்டுத்துறைக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒலிம்பிக் சிட்டியை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் மூலயமா நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒலிம்பிக்ஸ் அகாடமியை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பின்தங்கிய மாநிலங்கள் விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது மாண்புமிகு அமைச்சர்களிடம் ஒரே கோரிக்கை, வரக்கூடிய பட்ஜெட்டில் எங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரிசாவோட அதிகமாக கிட்டத்தட்ட 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு பட்ஜெட்டை ஒதுக்கும் பொழுது இங்கே
இங்கே ஒரு நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய உருவாகும். கிராமப்புறத்திலிருந்து நிறைய கோஸ்டல் ஏரியாவிலிருந்து வரக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தங்கும் வசதிகள் இன்னும் அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கு, இன்னும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கு, அவங்களுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கு, அவங்களுக்கான நேஷனல் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்போ அவங்க இன்னும் ட்ரெயினில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரர்களும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டலில் வந்து ஜாயின் பண்ணாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இண்டிகோவில் நார்மல் ஒரு எக்கனாமிக் கிளாஸில் பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்டில் போகக்கூடிய ஒரு வசதியை வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஏன்னா 3 நாள் ட்ரெயினில் போயிட்டு மேட்ச் விளையாடும் போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்குது. ஸோ அடுத்த கட்டத்துக்கான ஒரு எப்படி ஒரு கிரிக்கெட் வந்து பிசிசிஐ வந்து ஒரு பெரிய பொருளாதாரத்தை உருவாக்கியதோ, இன்னைக்கு இந்தியாவோட எக்கனாமியில் 7.2 பில்லியன் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமி அப்படின்னா அதில் பிசிசிஐ மட்டுமே 7 பில்லியனோட எக்கனாமியை வந்து அவங்க பிளேஸ் பண்ணுறாங்க. அதர் கேம்ஸில் வந்து எந்த எக்கனாமியும் நம்ம இன்னும் பதிவு பண்ணல. அது தமிழ்நாட்டிலேருந்து உருவாக்கணும். அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமியை தமிழ்நாட்டிலேருந்து உருவாக்கணுங்கிற ஒரே கொள்கையோட எதிர்காலத்தில் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமியோட கேபிட்டல் அமெரிக்காவோட சிலிக்கன் வேலி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கனாமியோட கேபிட்டலாக தமிழ்நாடு உருவாக்கப்பட வேண்டும். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கனவு நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது இங்கிருந்து நிறைய ஒலிம்பிக் பிளேயர்ஸை உருவாக்குறது தான் எங்களுடைய கனவுன்னு வந்து எங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது அவருடைய கனவும் அமைச்சரோட கனவும் எங்களோட கனவும் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒன்றாக வந்து இணையுது. இது வரைக்கும் இந்த வரலாற்றில் இது வரைக்கும் அப்படி நடந்ததே இல்லை. ஸோ விளையாட்டு வீரர்களின் சார்பாக இந்த கோரிக்கையை உங்கள் முன் வைத்து இந்தியாவில் உலகத்தில் எங்கிருந்தும் ஒரு உசைன் போல்ட்டை நாம் உருவாக்க முடியும் என்ற ஒரு வரலாற்றை புதிதாக உருவாக்கும் என்ற ஒரு கோரிக்கையுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். கண்டிப்பாக இங்கே நிறையா பிளேஸ் புரியாது, எனக்கு ரொம்ப பிளேஸ் புரியல. முதல்ல திரு ஆதவ் அர்ஜுனா அவர் பேசின அந்த கோரிக்கையை அவரோட சேர்ந்து நானும் மாண்பு நிதியமைச்சருக்கு நானும் வைக்கணும், மாண்பு முதல்வர் வைக்கணும். ரொம்ப அற்புதமான கோரிக்கை. கேட்கும்போது ரொம்ப மனசு பதறிச்சு. சூசைட் நானும் சில பேரை சந்திச்சிருக்கேன். சில பேர் போய் பிளாட்ஃபார்ம் கருத்து முயற்சினா விளையாண்டுக்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் கவனிக்கப்படணுங்கிறது என்னுடைய கோரிக்கையும் கூட. ஏன்னா விளையாட்டுங்கிற ஒன்று தான், ஸ்போர்ட்ஸ் தான் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சொசைட்டியில் பிரிஞ்சு கிடக்கிற ஜாதிய பாகுபாடெல்லாம் உடைக்குது, ஒன்றா சேர்க்குது, இந்த திறமையை முன்னாடி கொண்டு வருது. வெறும் புஸ்தக படிப்பு மட்டும் அறிவில்லை, விளையாட்டு வந்து இல்லை. நான் ஸ்கூல் படிக்கும் ரொம்ப குள்ளமாக இருந்தேன், யாரும் கேமில் சேர்த்துக்கிட்டேன். ப்ரேயரில் நான் தான் ஃபஸ்ட் சேர்த்துக்கிட்டேன். பட் ஆனால் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் திங்க் பண்ணுற விதம் இருக்குது, அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும், அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம உடம்பை நமக்கு யாருன்னு அறிமுகப்படுத்துது. வெறும் விளையாட்டு போட்டியை மட்டும் பார்க்கணுமா, அது அறிவு வளர்க்குற திறனாகவும் பார்க்கணுமான்னு ஒன்று இருக்குது. விளையாட்டு மூலமாக நிறைய அறிவு வளருது. அந்த அறிவை விளையாட்டுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவதா, அது வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துவதான்னு இருக்குது. விளையாட்டு நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுது, எதுக்கு இருக்கிற மனசனை கணக்கு போட வைக்குது, அந்த உங்களோட பார்டர் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லுது, உங்களுக்கான நேரத்தை வகுக்குது. இதுக்குள்ளே இந்த நேரத்துக்குள்ளே இந்த வேலையை செஞ்சுக்கணும், கடைசியில் இவ்வளோ தான் நேரம் இருக்குது, இந்த நொடிகள் மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரு நொடியோட அருமை என்ன, அதை எப்படி செலவு பண்ணணும், அதை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக திங்க் பண்ணணும், உங்கள் மூளையை அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக செயல்பட வைக்கிறது விளையாட்டு தான். விளையாட்டை வெறும் காம்படிஷனாக மட்டும் பார்க்கணுமா, ஏன்னா இங்கே படிச்சுட்டே இருக்கேன், எல்லாமே காம்படிஷன் வேர்ட்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. எனக்கு வெறும் காம்படிஷன் மட்டும் இல்லை விளையாட்டு இருக்குது. அது நம்மளை சிந்திக்க வைக்குது, அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி எடுத்துகிட்டு போகுது. நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும் போது அந்த விஷயத்தை அதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவதா, அதை வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துவேன். அதுக்குள்ளே எல்லாமே கலந்து எப்படி இந்த உலகம் அணுக்களால் ஆனது, அணுதான் எல்லாமே இருக்கும் போல, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அணுதான் இருக்கிறது போல, நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு பாடம் தான், ஒரு வாழ்க்கை தான், அது ஒன்று தான். அது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது. வெறும் புஸ்தக அறிவு படித்தா மட்டும்தான் அறிவு நாலேஜ் அப்படின்னு இல்லை. அதை பெற்றவங்க உணரணும், ஸ்கூலில் இருக்க உணரணும், அதை நம்மளுடைய எஜுகேஷனில் கொண்டு வரணுங்கிறதையும் நான் ஐயா முதல்ல உங்களுக்கு வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து அவர் பேசுகிறதுக்கு மைகிட்டேன். மாண்பு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வணக்கம். ஐயா, நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன். உங்களுடைய அருமையான நீங்கள் பேசுகிற விதமும் சரி, நீங்கள் நிதானமாக பதட்டப்படாமல் தெளிவாக நீங்கள் பேசுறது வந்து ஓகே, நம்ம சேஃபான இடத்துல இருக்கும் ஒரு ஃபீலை கொடுக்குது. ரொம்ப நன்றி. மற்றபடி மேடையில் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நான் வந்து சன் டிவியில் வந்து நம்ம ஊர் ஹீரோன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது, இதை மட்டும் இங்கே பதிவு பண்ணி நான் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறேன்.
அப்போ ஒருத்தர் வந்து அவர் கையில் ஏதோ பூச்சி கடிச்சு மொத்த கையும் அழுகிடுச்சு. அப்புறம் அவருக்கு சதையை எடுத்து தான் வச்சு அதை சரி பண்ணார். அவர் க்ளவுஸ் போட்டு தான் வந்தார். அவர் என்ன பண்ணார்னா, வீட்டில் இருந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, எல்லோரும் கேள்வி கேட்டுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்து அப்புறம் வந்து அவர் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டோட அழிஞ்சு போன ஒரு 108 விளையாட்டுகளை வந்து மீட்டு எடுத்தார். அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இந்த சமயத்தில் எப்படி உங்களுக்கு மீண்டு வரணும்னு எப்படி முடிஞ்சது, எப்படி தோணுச்சு? ஏன்னா நான் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சேன், ஏதோ தப்பு பண்ணேன், அதில் எனக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சது இல்லை, அதனால் நடந்தது அப்படின்னா பரவாயில்ல. சும்மா இருந்தவரால் ஒரு பூச்சி கிடச்சிட்டு அதில் கை அழிப்பிச்சு சொல்லும்போது அது வந்து எப்படி மீண்டு வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவர் ஒரு பதில் தான் சொன்னார், சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மரத்து மேலே ஏற குதித்து விளையாடுற பழக்கம் இருந்தது, அந்த விளையாட்டோட புத்தியான்னு தெரியல, அந்த சிந்தனையான்னு தெரியல, அது என்னை மீண்டு எழ வச்சது, அதனால தான் திரும்பி வந்தேன் அப்படின்னாரு. ஒரு விளையாட்டு ஒருத்தர் இந்த அளவுக்கு சிந்திக்க வைக்குமாங்கிறது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நானும் இதை புரிய ஆரம்பித்தேன். என் குழந்தைகள் கற்றுக்கும் போதும் விளையாட்டு வெறும் அந்த அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே எல்லாம் மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டியும் இருக்குது, அதை பற்றி சிந்திக்கிறது. ஸோ விளையாட்டு வெறும் விளையாட்டாக மட்டும் பார்க்காம அதுக்குள்ளே இருக்க நுணுக்கங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தினுடைய வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் எங்கே நிறைய இடத்துல இன்னும் பள்ளிக்கூடங்களில் பாகுபாடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, விளையாட்டில் சேர்க்கறதுல கூட அதுவும் இல்லாமல் இருக்கணும். அதுக்கும் நீங்கள் ஏதாவது இருக்கணும் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஜாலியாக விளையாடுங்க, போட்டி தான் இது, ஆனால் ரொம்ப ரசித்து சந்தோஷமாக ஜாலியாக விளையாடுங்க, ஜாலியாக சந்தோஷமாக விளையாடுங்க. எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள். இந்த நடத்துகிற அத்தனை பேருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, ரொம்ப நன்றி. இந்த கையெழுத்து இதுவாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். President of the Tamil Nadu Basketball Association, my friend Adav Arjuna, the senior officers of the Basketball Federation of India, Chandan Mukhi Sharma, Bhagavatam, other officers, the Secretary of the Government of Tamil Nadu, Selvi Apurva, Dr. Aishwari K. Ganesh, more than an actor, I would say, public intellectual, Sri Vijay Sethupathi Avargal. So many young people in the hall today, players competing in this championship. Thank you for inviting me. I'm happy to be with you, and I'm happy to take part in this opening ceremony for the 71st Senior National Basketball Championship. There are many reasons I'm happy to be here today. The first among those, though my life has taken a different path, till I was about 15 or 16 years old, I used to play a lot of sports. I went to a boarding school from the age of 5, and I was slim, I was tall for my age, and so I enjoyed the sports, and through you, I think about my days playing sports. I'm also happy to note when I see this procession here that in 30 or 40 years, the amount of improvement in the economy and in the nutrition levels have raised the average height so much that we can now really compete at an international level. இந்த அளவுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால் அந்த உடல் முன்னேற்றம், ஆவரேஜ் ஹைட் மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி நான் சொல்லணும், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைக்கும் போது நான் அவசரமாக டெல்லியிலேருந்து நான் மத்தியானம் திரும்பினேன். என் சகோதரர் அமைச்சர் மையநாதன் ஃப்ளைட் கிடைக்காமல் வர முடியல, எல்லாம் டெல்லிக்கு போயிருந்தேன் 2-3 நாளாக. ஆனால் சரின்னு சொல்லும்போது கூட யார் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் ப்ரோக்ராமை பார்த்த உடனே நினச்சேன், நல்லது செய்யணுங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்னு. ஐ எம் ஹாப்பி டு ஷேர் த ஸ்டேஜ் வித் விஜய் சேதுபதி. ஐ எம் எ கிரேட் ஃபேன். நான் என்ன சொல்லுவேன், அவ்வளோவா வெவ்வேறு ஆளுங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு நேரமும் பொழுதுபோக்கு வகையும் மாறும். எனக்கு அவ்வளவோ நேரமும் இல்லை, எனக்கு வரலாற்றில் அவ்வளோவா படம் பார்க்குற அனுபவம் இல்லை. ஆனால் ஒரு பொது தொழிலில் இருந்து கொண்டு தெளிவாக கருத்தை தைரியமாக சொல்லி அரசாங்கம் யாராக இருந்தால் இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு தன்மையுடன்
சிந்தனையுடன் பேசுகிறவர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள். அதனால் அரசியலில் நான் எத்தனையோ வகையில் தனித்துவம் பெற்றவன் என்று மகிழ்ச்சி அடைகிறவன் நான் சொல்கிறேன். இந்த வகையில் நானும் பல கோடி மக்கள் போல் ஐ எம் ஜஸ்ட் another fan for Vijay Sethupathi. I am very happy to be here with him. The value of sports in the development of youth in our country is beyond debate. Among other things, தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள், how it hones your thinking, how it increases your integration with others in society, how it improves your mindset, discipline, selflessness, playing in team sports. But above all else, in my opinion, the great value of sports is it teaches you how to win, how to lose, and how sometimes the winning or losing is not as important as playing well. And mostly it teaches you that no victory is permanent, no loss is permanent. இன்னைக்கு நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க, நாளைக்கு தோப்பீங்க, நாளைக்கு தோப்பீங்க, நாளைக்கு ஜெயிப்பீங்க. So it teaches you to take loss and victory in your stride. For that reason, we are very vested in growing sports as a party, as a government. இது வரலாறு பொருள் என்றால் 2001ஆம் ஆண்டு நினைக்கிறேன். 2001ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் தலைவர் கலைஞர் முதல் முறையாக இந்த துறையை உருவாக்கினார், இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறையை. So we understood the importance of it going back then. There's not much to say that has not already been said, but I'll just say it in English for the benefit of my colleagues here on the dais and the press. Of course, to have the real growth in sports and the opportunities, we need a few things. One is infrastructure. We have already allocated, as the president of the Tamil Nadu Basketball Association said, 700 crores to build a 500-acre sports city just very close to Chennai. And that is one of many different infrastructure announcements we made last time. All MLAs are encouraged to build stadiums in their constituencies using the MLA Constituency Development Fund. And at different schools, at different district levels, we are increasing allocation to improve the infrastructure. Without proper infrastructure, we cannot develop world-class talent. From time to time, we are fortunate to bring international events. We used to have an annual ATP tennis tour event. We are trying to revive that and get it back. And as you may all know, of great joy to us because of the events in Russia and Ukraine, when the chess Olympiad had to be moved out of Russia, we are very fortunate that Chennai has been selected as the destination, and the chess Olympiad will run here in Chennai. A mention was made about jobs in government, வேலைவாய்ப்பு 3% உள்ளொதுக்கீடு. அது உறுதியாக சில நாட்களில் ஓரிரு வாரங்களில் புது ஜியோ அறிவிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு அது திருத்தப்படும். Because we understand that people who pursue excellence in things like sport must have a way of making a living. ஏன்னா சும்மா ஆசைக்காக சொந்த முன்னேற்றத்தையும் குடும்ப பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் கைவிட்டுட்டு அந்த அளவுக்கு எக்ஸலன்ஸ் பர்சூட் பண்ண முடியாது என்றதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கும் செயலாக அரசாங்கம் கருதி அதை செயலர் எனக்கு இப்போ தெளிவாக்கியிருக்கிறார். நான் நிதி மற்றும் மனித வள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் உறுதி கொடுக்கிறேன். அதை கூடிய சீக்கிரம் செயல்படுத்தி வருகிறேன். Another thing that helps a lot to drive excellence is an economy independent of government or jobs that creates a livelihood and a possibility of advancement. I think we need no better example than the IPL. What was otherwise a stage sport played by upper class people who could afford the luxury and the equipment has now become such a huge business that it can create a path, and anybody who has the talent can make it to that level. So, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கானமி உருவாக்குவதற்கும், of course the main part comes from
professional associations and sports associations like you, but the government will do its part. All of this together, I must just conclude by saying that we are well aware of the value of sports, of the need to develop infrastructure, of the need to provide employment, of the need to create an ecosystem, an economic ecosystem that provides opportunities and growth. But at the end of the day, it is what comes from within. உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த drive to excellence, விடாமுயற்சி, the pride in your skill, the effort that you give every day when you compete, that will be the basis of us reaching. To some extent, we are focused in Tamil Nadu on that. In the budget, we have announced a 25 crore fund along the lines of the Olympic gold quest to try and create sports people who can compete for medals in the Olympics. So let me just conclude by saying that I am very happy that this event is being held in Tamil Nadu for the 6th time in 71 years. I congratulate all the organizers, starting with Arjuna. I am grateful to the Basketball Federation of India for their support and their acquiescence to do this. I welcome, as the host, I welcome all the teams that are here. I wish you all well in the competition. May the best team win. And we are happy to have you. Thank you very much. We declare the 71st National Basketball Championship 2022 open. Guest of honors. துவக்க விழா நிகழ்வினை தொடர்வது ஆண்களுக்கான போட்டி. இந்த போட்டியில் தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து கழக அணியினரை எதிர்த்து டெல்லி கூடைப்பந்து கழக அணியினர் விளையாடுகிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
Tamil Nadu team. Okay, now.